ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अमनदीप सिंह चंड। किसी भी राज दे विच कर्मचारी वर्ग वो वर्ग हुंदा है जो सरकारां बनाउण जां डेगण च अपनी अहम भूमिका निभाउंदा है। किसी भी राज दे विच कर्मचारी वर्ग ही एक अजिहा सब तो वड्डा वर्ग हुंदा है जो तय करता है कि राज दे विच सत्ता दी चाबी किस दे हत्थ फड़ाउणी है। जेकर पंजाब दी गल करिए तां इसे वर्ग ने अकाली सरकार तो तंग आके 2017 दे विच सत्ता दी चाबी कांग्रेस के हथ विच फड़ाई सी। आ है गुटका साहब और वो इथों 30 किलोमीटर दूर दमदमा साहब। मैं ये दमदमा साहब वाल गुटका साहब नूं चक के सौ खाने अज, गुटका साहब नूं चक के सौ खाने अज, गुटका साहब नूं चक के सौ खाने अज कि पहली गल ये जो नशिया दा कम है जो आम आदमी कहने 4 महीने मैं खत्म कर दूं, मैं ये 4 हफ्तियां दे विच इहदा लक तोड़ के छड्डूंगा। जो भ्रष्टाचार है इस देश दे विच बच्चा कोई पटवार खाना थाना कोई तहसील दे विच नहीं जा सकता, वो भ्रष्टाचार मैं खत्म करके छड्डू। ये मेरा मेरा है। हर पिंड दे विच साडे बच्चे बैठे ने जिन्हां नूं नौकरियां नहीं है, कोई पढ़े लिखे ने, कोई कुछ पढ़े ने, कोई बड़े पढ़े ने। ये मेरे है कि पहला मैं पूरा जोर ला दूंगा उन्हां नूं नौकरियां दिवाउण दा और मैं 10वें पातशाह दी चरना दी सौ खाना है कि इहनूं छड्ड के करके मैं छड्डूंगा। सूबे दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिथे खुद ठेके ते काम कर रहे कर्मचारियों नाल सत्ता विच आउण तो पहला वादा कीता सी कि सत्ता संभालदिआं ही सब तो पहला ठेके ते काम कर रहे कर्मचारियों नूं रैगूलर करन दा तोहफा दिता जावेगा। पर अफसोस कि 4.5 साल बीत जाण दे बावजूद भी सरकार ने अपना वादा हजे तक पूरा नहीं कीता। यही वजह है कि अज जो महज 7 महीने तो भी घट का समा चोणां नूं रह गया है तो तकरीबन हर विभाग का ठेके ते काम कर रहा कर्मचारी सरकार की वादा खिलाफी नूं लैके सड़कों ते रोस मुजाहरा करता होया नज़र आ रहा है। हुण जिहड़ी जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार एक बार फिर तो कर्मचारियों के सिर ते जांदी बहार का मेला लुटन लई सरकार ने एक नवीं शुरली छड्डण दा प्लान बनाया है। दरअसल सरकार नूं 4.5 साल बाद याद आई कि उन्होंने ठेके ते काम करने वाले कर्मचारियों नाल पिछलियां चोणां दौरान रैगूलर करन दा वादा कीता सी। हुण सरकार ने हड़बड़ाहट च कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा की अगवाई दे विच एक कमेटी बनाई ते रैगूलाइजेशन नूं कानूनी रूप देण लई ड्राफ्ट तैयार किया जिहड़ा कि आउण वाले विधान सभा सैशन विच भी रखिया जावेगा। इस दी ड्राफ्ट की कापी दैनिक सवेरा दे हत्थ भी लगी है। आओ तुहानूं दसदे हां कि सरकार कच्चे मुलाजमां लई की करन जा रही है। कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा की अगवाई दे विच वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, तृप्त रजिंदर बाजवा अते टैक्नोलॉजी मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मौजूदगी दे विच 30 जून 2021 ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦ 3 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੇਵਾ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ इन्हां 2 सालों के विच सिर्फ बेसिक तनख्वाह ही दी जाएगी। इस तो अगली शर्त मुताबक मुलाजम तां ही नौकरी ते रखा जा सकता है जेकर उसकी पोस्ट डिपार्टमेंट विच सैंक्शन होवेगी। मतलब कि जेकर उसकी प्रतिभा अनुसार डिपार्टमेंट कोल रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसनूं खाली पई जगह के अनुसार ही रखा जाएगा। होर तां होर इस लिआंदे गए खड़रे अनुसार यह भी कहा गया है कि मुलाजम की सीनियोरिटी उदों काउंट होवेगी ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। मतलब कच्चे तौर पर दित्तियां गईयां सेवावां काउंट ही नहीं कीतियां जाणगीਆਂ। ड्राफ्ट किए गए बिल विच भी कई ऐसे नकूले छड्डे गए हैं जिन्हां दे अनुसार कर्मचारियों नूं पक्के होण 'च कई शर्तां दा सामना करना पवेगा।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੇ ਬੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਸ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEES ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEE ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYEES ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਡ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇਨਲਿਸਟਡ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ 2016 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਦਾ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਚਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ, ਇਹ ਐਕਟ ਰਿਪੀਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਖਰੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ AB ਕੈਟਾਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ A ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਫੋਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਫੋਲੋ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਆੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ, ਸੈਂਟਰ ਸਪੌਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰਾਵਰਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ। 2016 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਤਾਂ 2016 ਐਕਟ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਖਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਫਾਈਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸਸਤਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੌਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 'ਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 'ਚ 529 ਨਰਸਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹਾਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 24 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਨਸ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਰਾਈਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਟਵੀਟ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਹੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਬਾਈਪਾਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਫੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ, 3 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ EMPLOYEES ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2021 ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।